بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ کے احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوا ہے، ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ فیض آباد دھرنے کا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کمیشن بنانے کا، اور اس میں اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیانات ہونے تھے، اور یہ نواز شریف جو لندن بیٹھ کر باتیں کرتا تھا کہ میرے خلاف فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے سازشیں کی، اس کا حساب ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کمیشن میں تو اس کے دو آدمی، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ نے جو اسٹیٹمنٹ اور بیانات دیے ہیں، اس میں تو انہوں نے نواز شریف کے موقف کو دھرے کا دھرا ہی رکھ دیا، اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس میں نواز شریف تو جو باتیں کرتا تھا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اس کمیشن میں شاہد خاقان عباسی نے بیان دیا ہے کہ ہم نے آرڈر کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ اس دھرنے سے ڈیل کیا جائے، اور وہ جو ہے وزیر داخلہ اس وقت تھے، اس نے بیان دیا کہ ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دھرنا اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یا فیض حمید نے کروایا تھا۔ اور احسن اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ہی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کہا تھا کہ اس دھرنے کا کوئی حل نکالے اور آپ ہماری مدد کریں۔ تو ان بیانات کے بعد وہ کمیشن جو بنا تھا، اور جو سزا تو نہیں تھی مگر جو فیصلہ دیا تھا اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہ چھان بین کی جائے کہ یہ فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کیوں مداخلت کی، کیا یہ دھرنا اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا تھا؟ تو احسن اقبال نے تو کہہ دیا کہ وہ دھرنا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لگوایا تھا۔ تو اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو اب نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ اندرونی طور پر ڈیل ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ صرف اس کی نظر صرف کرسی پر ہی ہے، اس کے کیس بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نیب نے جو کیس بنایا تھا وہ ایک ہی حاضری میں ختم ہو گیا، اور نیب نے وہ کیس ہی واپس لے لیا جس کیس میں اس کو نواز شریف کو سزا ہو گئی تھی، تو ایون فیلڈ والا کیس۔ تو اس ملک میں عجیب مذاق چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا مذاق ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو سیاستدانوں کو پکڑتا ہے، دوسرے لوگوں کو پکڑتا ہے، ان کو جیلوں میں بھی ڈالتا ہے، ان کو کیس چلا کر سزائیں بھی دلواتا ہے، مگر آگے چل کر وہ مکر جاتا ہے کہ بھائی ہم یہ کیس ہی واپس لے رہے ہیں۔ ارے بھائی خدا کے بندے، اگر یہ کیس غلط تھا تو تم نے لگایا کیوں تھا؟ اگر صحیح تھا تو پھر یہ اب واپس کیوں لے رہے ہو؟ کیا اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ ان کے اوپر یا ایجنسی بھی ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کرے کہ یہ آپ نے ملک میں کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ تو اب ہم آتے ہیں واپس ادھر شاہد خاقان اور احسن اقبال کی طرف۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ بیان نواز شریف کے مرضی کے بغیر دیے ہوں گے؟ شاہد خاقان کو تو چھوڑیں، وہ تو مسلم لیگ سے تھوڑا
बागी लगता है, मगर वो नवाज शरीफ से बागी नहीं है, वो दूसरे लोगों से बागी है। वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, सीनियर नायब सदर था, तो उसको मरियम नवाज की जो है वो सुपरमेसी मंजूर नहीं हुई कि वो कम उम्र जो लोग हैं उनके ऊपर क्यों थोपे गए थे। तो वो कुछ अपनी बातें और अपने एतराज़ात नवाज शरीफ को दिखाने लंदन भी गए थे, मगर उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है वो ख़ानदानी सियासत है। भुट्टो ख़ानदान की हो या नवाज शरीफ ख़ानदान की, ये सियासत ख़ानदानी सियासत चलती है। तो इन सियासतदानों को और आवाम को पता लगना चाहिए कि चलना चाहिए कि भाई आप लोग का चाहे कितने भी तुरम खान हो या कितने भी बड़े हो, या सियासत जो है ख़ानदानी सियासत ही चलेगी। तो खैर, शाहिद खाकान तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग से नाराज़ थे, मगर वो नवाज शरीफ से तो नाराज़ नहीं थे। और एहसन इकबाल तो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग का वो जो स्पोक्समैन भी कहा जाता है, और वो नवाज शरीफ का ख़ास आदमी है। तो वो भी कमीशन में मुकर गया कि हमको कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि ये धरना फौज या एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। और उसने कहा है कि हमने ही उनको टास्क दिया था कि धरना ख़त्म कराएं, और जो मुआहदे पर ज़मीन के साइन हुए हैं, तो उसके लिए सिर्फ उसने ये कहा कि ये साइन नहीं होने चाहिए थे। तो अब आप देखते जाएं कि इस मुल्क में कैसी सियासत चलती है। ये लोग किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम को जज्बाती बनाने के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते भी हैं, और जब फ़ौज को पकड़ की बात आती है तो पीछे किस तरह पीछे हट जाते हैं। तो ये लोग दरअसल अपनी कुर्सी के ही भूखे होते हैं। अब इसको नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी नज़र आ रही है सामने, उसके केस भी ख़त्म हो रहे हैं, उसने अंदरूनी डील भी की है। राणा सनाला ने तो कह दिया था कि सब बातें तय हो गई हैं, तो अब ये कुर्सी के पीछे ही लगे हुए हैं, और इनको बहुत बड़ी जल्दी है कि जल्दी जल्दी उनको कुर्सी मिल जाए और वो कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। तो आप देखते जाएं कि इन लोगों के पास न कोई असूली सियासत है, न कोई असूल है, न कोई जमहूरियत है, मगर इनका जमहूरियत और इनका असूल सिर्फ एक ही है कि हमें कुर्सी मिल जाए। तो अब ये लोग आस्ते आस्ते सब जो है वो आया होता जा रहा है, और लोग भी देख रहे हैं, सब लोग अपने आप को ये सियासतदान जो है वो नंगा करते जा रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि हमारी जो आवाम है वो इनको नहीं समझती, और वो एक बात पर जो उस बात पर टिक जाती है उधर टिकी रहती है। तो देखेंगे कब तक ये हमारी आवाम, इन लोगों ने, जिन लोगों ने आवाम को और पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाकर कुर्सियाँ हासिल की, असल में ये खुद ही फौज के पैदा करदा हैं। भुट्टो भी फौज का पैदा करदा था, और ये नवाज शरीफ भी फौज का पैदा करदा था, और जब ये ताकत में आते हैं तो फिर फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये कोई असूली सियासत नहीं है, न ये सियासत चलनी चाहिए। आवाम को समझना चाहिए कि ये लोग किस तरह के हैं। बड़ी मेहरबानी। वीलाग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मेहरबानी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवामी पाकिस्तान पाइंदाबाद।